qu'il a lieu. Il s'insère dans un des programmes de l'UEFA pour les époques modernes et contemporaines qui s'appelle Athènes-Paris. Athènes-Paris prend la suite de Paris-Athènes 1939 et là on entame une autre période 1945-1975 qui est une période donc riche d'événements et qui concerne nos parents et grands-parents de part et d'autre donc des deux pays. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Madame Constandoulaki aujourd'hui, qui nous parlera de Aragon, de Cocteau, pardon, et de Mauriac. Oui. Et Rania Polikandrioti va vous présenter l'orateur de ce soir. Et après le séminaire, on aura un petit pot, je crois. Donc restez, si vous pouvez, jusqu'à la fin. Vous serez récompensés. Merci encore d'être venus. Merci beaucoup, Maria. Bonsoir à tous. Comme ce séminaire est franco-grec, vous me permettrez de parler en grec pour présenter mon ancienne professeure Ιωάννα Κωνσταντουλάκη. Λοιπόν, η Ιωάννα Κωνσταντουλάκη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι docteur d'état στην συγκριτική φιλολογία του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Paris 4. Για πολλά χρόνια ήταν καθηγήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως σας είπα, ήταν και δική μου καθηγήτρια όταν ήμουν φοιτήτρια. Διετέλεσε όμως και πρόεδρος του τμήματος, καθώς και διευθύντρια του τομέα της γαλλικής λογοτεχνίας. Η δραστηριότητά της στις θέσεις αυτές, αλλά και γενικότερα σαν καθηγήτρια του τμήματος, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και κυρίως πρωτοποριακή. Η κυρία Κωνσταντουλάκη εγγενίασε τα προγράμματα Εράσμους, ίδρυσε την καλλιτεχνική ομάδα του τμήματος, ανανέωσε σημαντικά το πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας έμφαση στον υπερεαλισμό. Εισήγαγε στο πρόγραμμα διδασκαλίας συγγραφείς όπως ο Μοντιανό και ο Ζων Μαρί Λεκλεζιό και μάλιστα πριν το βραβείο Νόμπελ. Εισήγαγε επίσης στο πρόγραμμα διδασκαλίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών μάθημα για τη γαλλοφωνία και τις γαλλόφωνες λογοτεχνίες. Έχει οργανώσει και συνδιοργανώσει μεγάλο αριθμό συνεδρίων, τόσο εθνικών όσο και διεθνών. Οι συνάδελφοί της μάλιστα τις αναγνωρίζουν ότι είχε πάντοτε πρωτότυπες ιδέες για τις θεματικές των συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αλληλογραφία, στη μελέτη της γαλλικής λογοτεχνίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας και λογοτεχνίας, στη σχέση της λογοτεχνίας και άλλων τεχνών, ζωγραφική, μουσική, κινηματογράφος. Η Ιωάννα Κωνσταντουλάκη είναι άλλωστε από τα παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με το αντικείμενο αυτό στον ελληνικό χώρο. Όπως είναι φυσικό, οι δημοσιεύσεις της είναι πολλές, τόσο στα γαλλικά όσο και στα ελληνικά. Ανάμεσα σε αυτές θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε τα άρθρα της στο Dictionnaire des auteurs européens. Επίσης, έχει μεταφράσει ελληνική ποίηση στα γαλλικά, αλλά και αντίστροφα. Για όλο αυτό το έργο της έχει μάλιστα τιμηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση. Τιμήθηκε με το Ordre National du Mérite το 1989 και μόλις πριν από 2 μήνες, τον Ιούλιο του 2013, με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, de la Légion d'Honneur. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κωνσταντουλάκη, που θα μιλήσει με θέμα François Mauriac, Jean Cocteau, deux regards sur la Grèce de l'après-guerre. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
την κυρία Φαρνού και την κυρία Πολυκανδριώτη για την πρόσκλησή τους σε αυτό το σεμινάριο και εσάς που ήρθατε απόψε παρόλες τις δυσκολίες στην κυκλοφορία που κάνατε τον κόπο να έρθετε. Ευχαριστώ και τη Ράνια για την παρουσίαση που έκανε. Όπως είπε, είναι παλιά μου φοιτήτρια και πραγματικά είναι une perle που λένε στο κέντρο ερευνών και όπου βρίσκεται πάντα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την σχολή, την αρχαιολογική, τη γαλλική σχολή όπως την ξέρουμε, γιατί είναι πάντα φιλόξενη και έχει πάντα αυτό το mouvement d'ensemble και δουλεύει πάντα έτσι de façon laborieuse. Και πρέπει να πω ότι ο κύριος Φαρνού, ο διευθυντής της σχολής, έκανε ένα άνοιγμα το οποίο είναι αισθητό, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η αρχαιολογία, αλλά έδεσε την αρχαιολογία και με πολλούς άλλους χώρους, γιατί πράγματι η culture είναι συγκοινωνούντα διοχεία εκ των πραγμάτων. Οπότε πράγματι και κράτησε το λόγο του, θυμάμαι όταν πρωτοήρθε και ανήγγειλε το πρόγραμμά του και πράγματι το πραγματοποιεί μαζί με την κυρία Φαρνού και τους συνεργάτες τους. Alors, permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de justifier le choix la raison de mon choix. Pourquoi avoir choisi ces deux écrivains français, François Mauriac et Jean Cocteau, parmi les grandes personnalités de la littérature française de cette époque que nous étudions, c'est-à-dire l'époque 1945-1975. Parce que ce sont deux grandes figures de la culture française et européenne, deux écrivains ayant des affinités électives très intenses entre eux déjà, mais qui ont d'abord été très proches, et puis ensuite ils se sont éloignés pour des raisons diverses, mais qui n'entrent pas dans notre sujet de ce soir. Et donc, ils ont suivi des directions différentes de par leur tempérament, étant donné aussi un concours de circonstances, comme cela arrive dans la vie de chaque individu. Donc, de grandes figures de l'époque que nous étudions, et bien sûr la critique et l'opinion publique, au fur et à mesure que le temps a passé, les a affublés, comme cela arrive pour un grand nombre d'écrivains, de personnalités historiques, les a affublés d'étiquettes, comme nous disons, n'est-ce pas, en grec. Donc, je crois qu'il faudrait un tout petit peu rectifier, revisiter, en tout cas remodeler, si vous voulez, le visage, l'image que nous avons de ces deux personnes. Parce qu'en fait, si je vous posais la question, pour vous, quelle est l'image, si vous deviez définir en quelques mots Mauriac, qu'est-ce que vous auriez dit ? Je mets ma main au feu que vous auriez dit un écrivain catholique, n'est-ce pas? Si je vous demandais à propos de Cocteau, comment vous le définiriez? Alors vous m'auriez dit c'est vraiment un jongleur, un être doué, polymorphe, mais un touche-à-tout, n'est-ce pas? Or, il y a de cela et chez l'un et chez l'autre, mais ce n'est pas la seule facette de leur personnalité respective, n'est-ce pas? Vous avez et de cela, mais il y a tellement d'autres facettes pour définir ces personnalités-là. Donc, ce serait vraiment demeurer à la surface, ce serait une vision figée d'avoir cette idée-là. Alors, en ce qui concerne la Grèce, et parce que c'est là le vif du sujet, tous les deux ont dépassé, si vous voulez, ce on pourrait appeler le syndrome, n'est-ce pas, du voyageur du 19e siècle, même du début du 20e siècle. Parce que la culture classique, incontestable et profonde qu'ils possèdent, sera valorisée selon le tempérament de chacun dans leur œuvre respective, et de façon tout à fait différente. Ils sont passés à l'époque moderne de la Grèce, l'époque, je veux dire, politique, économique, la Grèce en tant que présence dans le monde politique de l'Europe et du monde de cette époque-là, c'est celle qui commence, n'est-ce pas, avec Venizelos. En fait,
dans les grandes lignes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut tenir compte de la Première Guerre mondiale, où il y a eu cette répartition des nouvelles de l'Europe, et surtout parce que, en fait, c'est la première fois que Mauriac viendra en Grèce en tant qu'ambulancier sur le front de Salonique. Donc il prend une première, si vous voulez, une première connaissance, ferait une première connaissance à travers la guerre et cette boucherie de la guerre, si bien qu'à un moment il écrira que vraiment il y a de quoi devenir anarchiste. C'est pas donc vous imaginez qu'un écrivain chrétien qui dit ça, c'est quand même assez loin de l'image figée qu'on pourrait se faire de lui. De plus, nous avons l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr, entre ces deux guerres, la guerre d'Espagne, qui est très importante, la guerre civile d'Espagne, qui est une sorte de prémonition, si vous voulez, qui annonce en quelque sorte notre guerre civile plus tard. Alors ce soir, dans le cadre du programme Littérature et politique, nous allons fixer deux petites tesselles dans l'immense mosaïque que représente une recherche concernant des événements historiques qui se sont déroulés il y a plus de 65 ans, n'est-ce pas? Rappelons deux conditions sine qua non dont il faut tenir absolument compte. Tout d'abord, se resituer le plus objectivement et se remettre dans l'esprit de cette époque bien concrètement, dans sa mentalité, essayer de retrouver le regard, l'optique, car il y a eu toute une évolution depuis, n'est-ce pas? Donc nous ne pouvons pas juger cette période-là avec le regard d'aujourd'hui et les données d'aujourd'hui. Nous devons nous remettre avec un grand effort dans cette période-là. De plus, en deuxième lieu, nous devons tenir compte d'un problème d'optique temporelle, comme dans la vie courante. Si on a un objet qui est trop proche de notre vue, n'est-ce pas, de nos yeux, nous n'avons pas bien voir les choses. Mais si on l'éloigne aussi, là aussi il y a un problème. Donc il faut trouver, disons, une situation, une position assez convenable pour pouvoir juger les choses avec une certaine mesure, une certaine prudence, certaines réserves, mais en gardant, n'est-ce pas, le concret. En fin de compte, cela nous amène à procéder justement avec les données dont nous disposons pour le moment et qui sont plus ou moins suffisantes et plus ou moins relatives aussi, n'est-ce pas? Nous allons donc focaliser sur deux événements politiques de l'époque 1949-1952. Voilà les deux dates qui nous intéressent et qui ont donné la chiquenaude à notre intervention. Les deux textes concernent les deux textes sur lesquels nous nous appuyons, parce qu'il est bon de s'appuyer sur des textes, n'est-ce pas toujours, et ne pas s'aventurer dans des hypothèses sans appui concret. Alors les deux textes concernent respectivement deux événements politiques qui ont eu lieu en Grèce de 1949 à 1952 et qui ont mobilisé, alerté l'opinion publique, non seulement en Grèce, mais dans toute l'Europe et bien sûr en particulier en France, puisque c'est le contact, la relation entre la France et la Grèce qui nous intéresse. Évidemment, nous devons tenir compte du contexte de cette époque-là, n'est-ce pas? De voir un tout petit peu l'atmosphère de rappeler certains éléments de cette époque-là. Il y a un climat politique de malaise, évidemment, étant donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la crise de la guerre civile d'Espagne, il y a évidemment le lendemain de la Deuxième Guerre et bien sûr la guerre civile chez nous. Or, les événements qui arrivent ne sont jamais du jour ou de la date où ils arrivent, n'est-ce pas? C'est comme pour les maladies, il y a une longue période de préparation souterraine, elle n'est pas toujours visible, n'est-ce pas? Donc il faudrait remonter un tout petit peu pour comprendre l'atmosphère de malaise qui existe en Europe et dans le monde, à travers, évidemment,
cette peur, cette crainte qui commence à se créer par rapport au communisme. Et évidemment, on oublie souvent qu'au moment de la Première Guerre mondiale, en 1917, vous avez la Révolution d'octobre, qui n'a l'air de rien au début, mais qui en fait va embraser le siècle, n'est-ce pas? Bien sûr, même cette révolution avait été préparée par les mouvements sociaux du XIXe siècle. Donc, vous voyez qu'il y a tout un enchaînement qui n'est pas toujours visible à première vue, mais dont il faut absolument tenir compte. Or, le surréalisme et la Révolution d'octobre sont très très proches, n'est-ce pas? Il y a un phénomène de vase communicant absolument fondamental. Étant donné que quand on parle par exemple de Breton, de Paul Éluard, d'Aragon, etc., on les voit toujours d'un certain âge. Or, à cette époque-là, en 1917, ce sont encore des jeunes gens, n'est-ce pas? Donc, au départ, et bien sûr, ils vont s'engager, en 1927, ils vont s'engager dans le Parti communiste, mais il y a tout un autre contexte. Vous savez, c'est un peu comme les vagues parallèles. Nous avons des mouvements d'idées qui sont parallèles. Donc, évidemment, il faut tenir compte des va-et-vient entre ces vagues-là. En fait, déjà depuis les années 20, en Amérique, nous avons l'affaire Sacco e Vanzetti, n'est-ce pas, dont il faut absolument tenir compte. Et nous avons les premiers prémices, si vous voulez, de cette méfiance vis-à-vis ce qu'on appelait la peur rouge, n'est-ce pas, évidemment. Aussi la peur vis-à-vis des émigrants, vis-à-vis des étrangers, etc., comme colporteur, n'est-ce pas, d'idées subversives. Or, évidemment, cela va évoluer, et en 1927, en août 1927, vous avez le meurtre, parce que c'est un meurtre, c'est un assassinat nécessairement, l'exécution, n'est-ce pas, à travers la chaise électrique de Sacco e Vanzetti. Je rappelle, n'est-ce pas, qu'Aragon a écrit un texte sur le port de Dieppe qui est relatif à cela. Et en septembre 71, il y a eu à la fête de l'Humanité, il y avait Guy Béard et Theodorakis qui ont chanté la ballade justement de Sacco e Vanzetti. Il faut tenir compte aussi des procès de Moscou de 1936 à 1938. Nous avons les purges de Moscou, n'est-ce pas? Donc on a les échos de cela et des millions de personnes seront fusillées ou bien seront déportées dans les goulags, etc. Mais aussi nous avons en Amérique, à New York, l'affaire Rosenberg, n'est-ce pas? Dont il faut aussi tenir compte. Évidemment, ils ont été jugés coupables en 1951 et exécutés eux aussi sur la chaise électrique en 1953. Donc c'est dans un climat de guerre froide que vont se dérouler, n'est-ce pas, les deux incidents, les deux événements dont nous allons parler. Mais du point de vue littérature aussi, on ne peut pas négliger le livre d'Arthur Koestler, n'est-ce pas, le Darkness at Noon, ce qu'on a traduit en français, Le Zéro et l'Infini, le livre apparu en Angleterre en 1941 et en France en 1945, traduit, n'est-ce pas? Or, cet Hongrois, ce juif hongrois qui est Koestler, quoique physicien et anglais, il a adopté ensuite l'Angleterre comme pays pour vivre, a été justement à passer par la guerre d'Espagne. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur cela. De plus, le livre, bien sûr, c'est une critique du stalinisme, du système répressif et totalitaire, et justement la vision inhumaine de l'être humain, le manque d'éthique. Mais aussi, on ne peut pas passer outre le 1984, 1984 de George Orwell, où vous avez justement, qui lui aussi a fait la guerre d'Espagne et qui est contre le totalitarisme absolu. Et évidemment, son premier titre, le titre qu'il avait d'abord choisi, c'était Le dernier homme en Europe. Donc vous voyez toujours le côté humaniste qui est en danger et qui justement pourrait être aboli. Mais aussi, on ne peut pas passer outre sur On the Road, n'est-ce pas, le fameux livre de Jacques Kerouac, qui est devenu un film qu'on a dû voir pendant l'été, pendant cet été-là. C'est un livre qui, quoi qu'il est paru en 1957 officiellement, avait déjà été écrit en français. Les premières pages sont écrites d'abord en français, étant donné l'origine française, puisque c'est un
Canadien, n'est-ce pas, d'origine. Et nous avons donc les premières pages qui sont écrites en français. Et déjà, en fait, il y a eu la gestation depuis 1948 jusqu'en 1951, puis ça lui a pris 6 ans pour travailler dessus. Donc, vous voyez qu'il faut tenir d'un contexte général pour pouvoir situer les deux écrivains dont nous allons parler plus particulièrement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, François Mauriac a fait une première connaissance avec la Grèce à travers le front de Salonique. Mais en 1936 aussi, il a fait une croisière familiale en Grèce. Il est revenu par Venise en France. Et donc, voilà qu'il a certaines impressions déjà de la Grèce. Mais comme nous devons nous fonder sur des documents écrits, j'aimerais bien le présenter un tout petit peu, dans le sens qu'en grec, nous avons peu de traductions relativement de Mauriac, à partir des années 1984, évidemment, jusqu'en 2006, nous avons une petite liste de traductions de Mauriac. Mais d'un autre côté, il faudra dire qu'il naît en 1885 et il meurt en 70, tout en ayant reçu le prix Nobel en 1952. Il est déjà élu à l'Académie française en 1933 et, bien sûr, déjà taxé dans le domaine catholique. On l'a traité de plusieurs sobriquets, n'est-ce pas, un tas de noms vraiment méchants, dont vieille corneille élégiaque, vieille punaise de sacristie, et je passe sur des titres assez terribles. Mais en fait, un critique littéraire a dit quelque chose de très juste. Il a écrit « Avec Dieu et la littérature, la politique était pour l'écrivain éditorialiste emblématique de l'Express un pilier de l'existence. Il l'a traité en philosophe et en visionnaire. En effet, nous devons tenir compte, en ce qui concerne Mauriac, de son passage au sillon de Marc Sangnier, un autre courant qui est un courant chrétien, mais qui est socialisant, n'est-ce pas, en relation avec la classe ouvrière. Et comme Mauriac le dit plus bas, le sillon ne m'en avait pas moins donné dans mes 18 ans cette vue simple et nette qui, 30 années plus tard, devait me faire prendre parti contre le général Franco et contre la hiérarchie espagnole, d'abord pour le peuple et le clergé basque, puis pour le prolétariat d'Espagne, et cela en tant que catholique et parce que catholique. En plus, il faut dire que le bombardement de Guernica par les nazis a été déterminant pour ses choix. Et il a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je n'étais pas né chrétien, je serais anarchiste. Et je cite, « La guerre civile espagnole fut à la fois pour moi un aboutissement et un point de départ. J'étais en route dans cette direction depuis mon adolescence silloniste, c'est-à-dire le sillon de Marc Sangnier. » Sous l'occupation, il a publié en 1941 La Pharisienne, qui est une image évidemment romancée de ce qu'est l'occupation avec le régime de Vichy, etc. Et bien sûr, on l'a traité d'agent de désagrégation, donc toute l'extrême droite de l'occupation a vraiment l'a attaqué, mais lui, sans aucune hésitation, il va adhérer au Front national des écrivains. Le Front national des écrivains n'a rien à voir avec le Front national actuel, bien sûr, n'est-ce pas? Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes. C'est justement un mouvement de résistance et qui va passer à la presse clandestine à travers les lettres françaises, notamment, n'est-ce pas? Et justement, il va publié aux éditions de Minuit un fameux texte sous le pseudonyme de Forez, Le Cahier Noir. Or, nous avons dans des entretiens du président Mitterrand des références très précises sur le Cahier Noir qui a été diffusé sous le manteau au moment de l'occupation. Entre 1946 et 1953, il a été éditorialiste au Figaro et il va s'illustrer par la virulence de son anticommunisme dans le contexte de la période de la guerre froide.
Mais il faut dire aussi qu'il a été pour la liberté de l'Algérie, pour le Maroc, pour la guerre d'Indochine, n'est-ce pas? Il a suivi justement tous ces fronts-là du côté justement de la libération, et bien sûr il a condamné l'usage de la torture en Algérie. Il a même écrit un très beau texte qui s'appelle « L'imitation des bourreaux de Jésus-Christ ». Il va présider aussi le comité de soutien aux chrétiens de l'Union soviétique. Il va s'exprimer évidemment dans le bloc-notes et bien sûr plus tard dans l'Express à partir des années 55. Il va soutenir à un moment Mendès France, donc quelque chose d'assez inattendu à l'époque. Mais au moment où il y aura le putsch d'Alger, il va passer tout à fait au général de Gaulle avec beaucoup de fidélité. Mais là aussi, le même général de Gaulle a des affinités avec François Mauriac, des affinités éthiques, je veux dire, dans le sens que lui aussi, n'est-ce pas, a passé par le courant de Sangnier, n'est-ce pas, le Sillon, et qu'il y a une éthique, n'est-ce pas, dans la pensée gaulliste. Alors tout ceci pour préparer le terrain, pour essayer de comprendre le texte auquel nous allons nous référer. C'est un texte qui est pris dans le Figaro et qui a pour date le 29 mars 1949. En fait, pourquoi ce texte a été écrit? C'est parce qu'il y a une journaliste et romancière de l'époque qui s'appelle Simone Terry et qui est la fille d'ailleurs de deux grands journalistes de cette époque-là, Gustave Terry et André Violis. Et elle-même, elle avait effectué des reportages pour la presse communiste en Grèce et en Yougoslavie. Alors, je vais lire certains extraits qui nous intéressent parce que la question concerne Manolis Glezos, n'est-ce pas? Parce qu'en 1900, c'est un personnage que tout le monde connaît, bien sûr. D'une part parce qu'il a descendu la croix gammée de l'Acropole avec Sanders, qui est un geste vraiment incontestablement héroïque. Il est né en 1922, donc je veux dire aussi que c'est un homme jeune aussi à l'époque, en 1948-49, mais durant cette période, c'est quelqu'un qui est constamment condamné à mort, libéré constamment. C'est vraiment ce jeu du chat et de la souris avec les autorités militaires de l'époque. Alors le texte s'intitule « Le crime des autres », le texte de Mauriac. « Sauvons les jeunes Grecs », s'écrit dans l'Humanité Madame Simone Terry. Et certes, je le veux bien et je l'ai demandé moi aussi. Mais cette personne chaleureuse a-t-elle jamais songé à envoyer un télégramme à Moscou ? Il n'existe de victimes innocentes que chez les autres. La raison d'État qui à Athènes excite l'horreur de Madame Simone Terry devient à Moscou une divinité radieuse et qu'elle adore à genoux. Madame Simone Terry, qui dans l'Humanité me fait l'horrible injure d'écrire que je suis du côté des assassins et des étrangleurs, Madame Simone Terry, qui n'a parti lié commencé avec aucun étrangleur, avec aucun assassin, cette dame au grand cœur qui a tellement raison de vouloir sauver les jeunes Grecs, pourrait-elle me citer le nom d'une seule victime des communistes dont le sort l'est attendri, ne fût-ce qu'une fois, et qu'elle ait essayé d'arracher à la mort? Moi, je puis répondre à une question de cet ordre, mais elle... Sauvons les os, crie la dame chargée chaque matin d'apporter à l'austère humanité une note pimpante, bucolique et un peu fofolle. Mais voilà 30 ans que des millions d'esclaves dans les camps de travail et dans les bagnes sibériens ne l'empêchent pas d'écouter le rossignol ni d'aller cueillir la jonquille. Elle continue de baiser en esprit avec une dévotion farouche la main la plus sanglante de l'histoire contemporaine, cette main qu'en 1939 Hitler a serrée et qui a signé un pacte fatal à toute l'espèce humaine. Il s'agit évidemment du pacte germano-soviétique, n'est-ce pas, qui a été signé entre l'Allemagne et l'Union soviétique. L'indignation l'étrangle parce qu'un gouvernement étranger entre mal dans les raisons de garçons mobilisables qui ont eu scrupule de prendre part à une guerre civile et qui ont voulu quitter leur pays. Mais si je l'interroge sur le sort réservé à un garçon soviétique d'âge mobilisable qui aurait la fantaisie lui aussi d'aller voir la couleur du printemps sur nos Champs-Élysées et qui se ferait cueillir à la frontière, j'imagine que notre passionnariat bocagère cherchera dans sa tête mutine un autre sujet de conversation.
Au demeurant, je la crois fort bonne personne, d'un naturel peu sanguinaire, encore que je ne souhaite pas d'en faire un jour l'épreuve. Elle relève beaucoup moins du genre tricoteuse. Les tricoteuses, c'était au temps de Robespierre, les femmes qui tricotaient au moment où se passaient les procès parodies, n'est-ce pas, au moment de la Révolution française. Alors elle relève beaucoup moins du genre tricoteuse que du genre dévot, de l'espèce que sous la Terreur on appelait les coquettes de Robespierre. Au vrai, il s'agit toujours de la même faune hémiptère qui, dans toutes les sacristies de toutes les églises, exercera jusqu'à la fin de l'espèce humaine la patience de tous les clergés. Mais ne vous parlez plus de cordes, Simone Terry. Il y a trop de pendus chez vous. Ne vous inquiétez plus de ce qui se passe dans les cellules et dans les bagnes des autres. Allez plutôt loin de vos propres charniers, cueillir la jonquille et chasser le papillon. Vous voyez le style littéraire, mais en même temps virulent de Mauriac. En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme il le dit dans un autre texte de 1948, un an donc auparavant de ce texte, au moment où on célébrait le cinquantenaire de J'accuse, c'est pas le fameux texte de Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Alors je cite ce que dit à ce moment-là Mauriac: la politique n'a pas d'entrailles, ou elle n'en a que lorsqu'elle trouve son avantage à en avoir. Soyons du petit nombre de ceux qui croient en esprit et en vérité qu'un seul homme, quelle que soit sa race, a une valeur infinie. En fait, le point de vue politique de Mauriac est lié à une perspective chrétienne, incontestablement. Pour lui, dans plusieurs textes, et il le déclare, la morale passe avant la politique. Pas de justice sans charité. C'est vraiment son slogan, si vous voulez. Dans le Nouvel Observateur du 17 septembre 2012, il y a eu une lettre de Philippe Solers, une lettre ouverte à François Mauriac, n'est-ce pas, in memoriam, bien sûr. Alors, Philippe Solers lui dit: « Votre paradis auquel votre foi croyait, foi étrange, constante, maintes fois réaffirmée, et qui fit de vous la surprise générale, la conscience d'un siècle en folie. Vous avez toujours eu raison en politique, et notre basse époque, qui veut tout oublier, ne l'admet pas volontiers. Alors, on vous cherche des poux dans la tête, c'est-à-dire sans arrêt votre problème sexuel, etc., etc. » Alors, en fait, nous voyons combien ce sont des affinités, n'est-ce pas, entre certaines personnes et qui ne sont pas visibles au premier chef, qui nous amènent à cette méditation sur l'histoire que nous voyons chez Mauriac à partir d'un événement historique qui s'est déroulé chez nous, n'est-ce pas, au lendemain de la guerre civile. Et le lecteur qui lit les textes journalistiques de Mauriac est frappé par la présence du terme « histoire » avec un grand H, comme constamment présent sous sa plume, et la force avec laquelle il justifie et dénonce les constantes du processus politique que crée l'histoire, n'est-ce pas ? En fait, il se réfère à un moment, dans un autre texte, à Napoléon, disant à Goethe au cours d'une rencontre: « C'est la politique qui est le destin. » Donc politique égale destin pour un homme politique. En fait, ce qui le chiffonne, c'est parce que nous n'avons pas des âmes de flics, c'est le fond de tout. Voilà ce qui coûte à Mauriac, n'est-ce pas, d'être constamment sous l'œil de quelqu'un, mais l'œil policier, n'est-ce pas, d'être persécuté pour une raison qui n'est pas une, etc. En fait, nous allons passer maintenant à Cocteau, qui lui aussi demande une présentation, parce que comme nous avons dit, nous croyons que c'est un touche-à-tout, mais en fait c'est un proté, dans le sens qu'il est romancier, dramaturge, poète, cinéaste, peintre, dessinateur, lithographe, céramiste, tapissier. Donc, en fait, il est né en 1889, il est plus jeune que Mauriac de 5 ans, et il meurt en 1963. Il a été élu à l'Académie française en 1955, donc au lendemain, plus tard que les événements auxquels nous nous référons. Mais il faut dire qu'en 1925,
il s'est rapproché de l'Église à cause de Jacques Maritain et de Raïssa Maritain. C'est vraiment ces deux-là qui ont joué un rôle capital et déterminant dans la conversion au christianisme, ou plutôt du rapprochement vers le christianisme d'un grand nombre d'écrivains, que ce soit Gide, que ce soit d'autres écrivains de l'époque. Bien sûr, je dois relier cela au mouvement spiritualiste de la première partie du XXe siècle jusqu'à la guerre de 14, ce renouveau chrétien, mais qui a basculé dans le sens que les jeunes gens qui le constituaient, comme Ernest Psychari, le fils de Jean Psychari, le chef du mouvement démotique grec, était justement un chef de file de ce mouvement-là, Alain Fournier, Charles Péguy, etc. C'est vraiment tous ceux-là qui ont été décimés par la guerre de 14. Donc l'évolution des choses aurait été différente s'il n'y avait pas eu évidemment la mort de ces jeunes gens sur le front. En Grèce, la dernière grande exposition qui a eu lieu au musée Benaki, avec le titre Jean Cocteau et la Grèce, date de mai à juillet 2007. Et le catalogue est excellent, n'est-ce pas, et qui apporte beaucoup de détails. En fait, on voit dans ce catalogue, mais aussi à travers toute l'œuvre de Cocteau, à travers tous les textes de Cocteau, que ce soit ses journaux, que ce soit ses pièces de théâtre ou ses romans, combien le mythe antique, le mythe grec essentiellement, est allié au modernisme. C'est vraiment quelque chose d'inouï. Comme il le dit, nous nous croisons dans les escaliers. C'est un peu, n'est-ce pas, le voisin d'à côté. Il passe du mythe à la réalité, de la réalité au mythe, etc. Nous avons plus de traductions de Jean Cocteau en grec que de l'œuvre de Mauriac. Bien sûr, les dessins aussi sont très expressifs de Cocteau par rapport à la mythologie grecque, etc. Mais aussi au monde actuel de son époque. N'est-ce pas ? Nous avons des portraits de plusieurs personnages de cette époque-là, que ce soit des personnages grecs ou des personnages français. Or, le point intéressant au moment en ce qui nous concerne à cette époque-là, c'est qu'on va l'accuser au moment de l'occupation allemande d'être en relation, et pas seulement en relation, mais d'avoir écrit un texte en l'honneur de Arno Breker, n'est-ce pas, le fameux sculpteur allemand, qui est un alter ego, si vous voulez, de Hitler, et qui, bien sûr, est le numéro 1, le numéro 1 allemand qui fait la pluie et le beau temps à Paris et en France, n'est-ce pas, et même au-delà des autorités militaires allemandes. Alors, évidemment, pendant plusieurs années, il y a eu dans les critiques littéraires que la partie de l'occupation est un point obscur de la vie de Jean Cocteau. Or, aucun point obscur, dans le sens que quand il y a eu son journal, la publication de son journal de l'occupation, 1942-1945, beaucoup de choses se sont éclaircies, nécessairement. Mais aussi, les critiques littéraires ont soit occulté, soit ne savaient pas que Arno Breker avait vécu les meilleures années de sa vie. Il a été un élève de Mayol et il partageait à Paris l'atelier de Calder. Donc nous avons un ami de jeunesse de Cocteau, de Fujita, de Fernand Léger, de tout ce groupe d'avant-garde qui se trouve à Paris, donc qui constitue tout cela. Donc évidemment, c'est un vieil ami de Cocteau. Donc ce n'est pas simplement un personnage hitlérien qui arrive et qui est là et tout d'un coup Jean Cocteau se met à faire son éloge. De plus, c'est grâce à l'amitié, entre guillemets, de Cocteau avec Arno Breker que beaucoup de personnages de cette époque-là, dont Picasso, dont Aragon, dont Éluard, dont un grand nombre de personnalités de l'époque qui étaient dans la résistance, ont été sauvés grâce à l'intermédiaire justement et l'intervention de Cocteau auprès d'Arno Breker. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir toujours à l'esprit qu'est-ce qui se cache en dessous, n'est-ce pas, des cartes.
Parce qu'en 1942, justement, il y a eu la grande exposition au musée de l'Orangerie à Paris de Arnaud Breker. Et évidemment, c'est à cette occasion qu'on a parlé de fascisme du côté de Cocteau, tandis que d'un autre côté, on disait que comme il était l'ami intime de Picasso, parce que c'était vraiment son ami intime, il était communiste. Donc vous voyez comment, sous quel éclairage on peut dire de quelqu'un tout ce qu'on veut. Évidemment, il a même écrit en 1919 une ode à Picasso, qui est un très très beau texte. Mais il faut aussi noter que dans le journal d'un inconnu, il avait déjà écrit un texte, un très beau texte, qui s'intitule « De l'amitié ». Et il y a une phrase de lui qui dit « Le métal de l'amitié s'avère incorruptible ». Donc cela, je pense que ça dit tout. Nous devons, je dois dire au passage, le journal de l'occupation et une grande partie des textes de Cocteau comme de Mauriac, grâce au travail immense qu'a accompli le professeur Jean Touzeau, qui était professeur à la Sorbonne et qui continue toujours à travailler sur ces deux personnages, et pas seulement sur ces deux personnages. Il y a deux textes qui sont intéressants de Cocteau et qui sont en relation avec ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, le texte théâtral qui s'intitule « La machine à écrire ». Alors, dans cette machine à écrire, vous avez justement, sous une forme évidemment allégorique, sa réaction contre l'ordre policier de l'occupation. Mais il y a un autre texte, je ne vais pas m'attarder bien sûr, étant donné le temps que j'ai, mais un texte qui est très 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 intéressant, c'est le texte de Bacchus, sur lequel nous allons revenir après avoir parlé du texte sur lequel nous nous sommes basés pour l'intervention d'aujourd'hui. En fait, le texte sur lequel nous nous sommes appuyés, c'est le texte de son journal qui s'intitule « Le passé défini » et qui est un texte de 1952 et qui parle justement d'une croisière qu'il a fait à bord du yacht de Francine Weisweller du 10 juin au 1er juillet 1952, donc pendant l'été 1952. Qui était Francine Weisweller? Pour ceux qui ne le savent pas, elle était l'épouse d'Alec Weisweller, un des grands magnats de l'époque. Il est le propriétaire de Shell. Donc, vous voyez, une immense fortune qui se permet toutes les prodigalités possibles. Et évidemment, il y a une grande amitié. Il faut dire, à travers les paroles et à travers les textes de Cocteau, nous voyons que Francine Weisweller est quelqu'un de vraiment très particulier, quelqu'un d'un caractère très authentique et très intègre. Il y a une très grande amitié entre eux. Et elle va appeler justement son yacht Orphée II à cause justement en honneur à Cocteau. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il est invité, leur amitié commence en 1950 et elle va durer à peu près 11 ans. Et il va passer d'abord une semaine à la Villa Santo Sospir qui se trouve à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais évidemment à partir de là, il va devenir un hôte tout à fait, un des habitués de la villa. Il a toujours eu des amitiés dans les hautes classes sociales de la société, mais cela ne l'empêchait pas, n'est-ce pas, aussi de fréquenter les autres classes sociales. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment engagé, entre guillemets, mais qui a une certaine liberté d'esprit, d'ailleurs assez personnelle, et on le voit à travers ses textes. Et par exemple, ce qui est étonnant, comme nous savons, il y a un personnage très important dans le contexte politique grec, l'exécution de Nikos Beloyannis, le 30 mars 1952. Or, si nous regardons les pages du journal de Cocteau, ce jour-là, il n'y a aucune mention de cette exécution-là. D'après Le Monde, le journal Le Monde, déjà en février 1952,
on peut lire ceci. Lorsque le président du tribunal interrogea Beloyannis, principal accusé, parce qu'on l'accusait d'espionnage, n'est-ce pas, en faveur de l'URSS, celui-ci, plongé dans un livre, se contenta de répondre « L'affaire ne m'intéresse pas, je préfère étudier la poésie anglaise ». En fait, il y a eu une grande mobilisation de la part de Picasso, de la part évidemment de Louis Aragon, mais aussi d'un autre personnage très intéressant qui s'appelle André Kedros, n'est-ce pas, l'auteur de L'homme à l'œillet, n'est-ce pas? Et c'est Kedros, selon son témoignage personnel dans son livre, qui est allé voir Picasso, n'est-ce pas, pour qu'il puisse faire le fameux dessin que nous avons. En fait, ce dessin est une copie, si vous voulez, d'une photo qui avait été publiée dans les journaux. Alors nous avons la déclaration de Kedros, de Picasso, qui dit « Cet homme-là ne devrait pas mourir ». Mais d'un autre côté, du côté de Aragon, nous avons une autre réaction. Ce qui a vraiment, selon Kedros, ce qui a charmé, si vous voulez, séduit Aragon, ça a été le fait que Beloyannis tenait un œillet à la main, n'est-ce pas, un œillet blanc. Alors quel est ce symbolisme, on pourrait se demander, n'est-ce pas, quel est le symbolisme de l'œillet dans les symboles, n'est-ce pas, vous savez bien qu'à travers le temps, les couleurs ont certaines significations. Alors vous avez la fidélité, vous avez l'amour, on trouve dans les tableaux du Moyen-Âge l'œillet blanc, n'est-ce pas, pas l'œillet rouge, l'œillet blanc, mais aussi d'un autre côté, nous avons dans l'Antiquité les vainqueurs qui étaient couronnés d'œillets. Or, il y a une autre occasion où l'œillet est signe de condamnation à mort. C'est au moment où Marie-Antoinette se trouve à la conciergerie. Il y a quelqu'un qui vient voudrait l'aider, la libérer, n'est-ce pas, la faire fuir, et il laisse tomber, soi-disant, il a des œillets, et il laisse tomber les œillets, mais dans les œillets, il y avait un message, comme quoi nous allons venir vous chercher telle heure, etc., etc. Or, il y a eu des contretemps, elle a hésité au début, puis quand elle s'est décidée, il était trop tard, et voilà que l'occasion d'être sauvée a été perdue, justement. Donc, il y a une sorte, si vous voulez, de symbolisme politique dans la question de l'œillet. Alors, je disais qu'au 30 mars 1952, il n'y a aucune inscription et aucune référence. Au contraire, il y a une référence comme quoi Aragon demande à Cocteau de préparer un hommage à Charles Chaplin. C'est un grand personnage de cette époque-là et qui continue à l'être même aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais évidemment, il était taxé de communiste, d'origine juive, etc. Alors, ce n'est que beaucoup plus tard que nous voyons une référence à Beloyannis. Alors, ce matin, l'eau est d'une telle transparence que le yacht est comme suspendu en l'air. Partiront à 2 heures pour Épidore et Mycène, 5 heures de route. Dosia Fuller, qui est l'ami qui est sur le yacht, me raconte la mort de Beloyannis. C'est à la date du 16 juin 1952, donc 2 mois et demi plus tard que le 30 mars 1952. Tous les détails dans les journaux. L'erreur de faire des martyrs. Si on oppose cette thèse à celle du châtiment, on vous accuse d'être de gauche. Beloyannis a dit avant de mourir « Je meurs comme les premiers chrétiens, avec cette différence que je meurs pour de bon et que je ne meurs pas pour la gloire céleste, mais pour la gloire terrestre de mes camarades. » On aurait pu se suffire de cela, mais voilà que nous avons 3 lignes de plus qui sont vraiment une révélation. On avait lu ma signature, donc la signature de Cocteau, sur la liste, mais on ignorait que les journaux communistes français m'attribuaient l'initiative de cette liste. Les Fuller nous quittent, ils retournent à Athènes. Hier soir, j'ai ramassé de belles pierres sur la plage et je leur ai donné la vie avec de l'encre. Donc la vie continue. Alors, nous avons là, n'est-ce pas, encore une fois, une possibilité de comparer à travers les journaux
surtout pas seulement le journal de l'Humanité, mais le journal Ce Soir, et aussi le texte de Quedros dans L'Homme à l'œillet, mais aussi dans le texte de Dido Sotiriou, Endoli, mais aussi dans les écrits de Eli Papa, la femme de Beloyanis. Donc nous avons tout un tas de documents où nous pouvons voir les noms de ceux qui ont signé, n'est-ce pas, en vue de sauver la vie de Beloyanis et de ses compagnons. Alors là, nous entrons dans l'autre partie de notre intervention, comment un fait politique peut servir de source à une création littéraire, n'est-ce pas ? Simplement, j'en parle, je ne vais pas entrer dans ce chapitre parce que vraiment, c'est un chapitre comme vous imaginez, qui est très touffu et qui demande vraiment une étude particulière. Et même ce soir, je crois qu'au moment où nous sommes là, au Café Janos, il y a une présentation du dernier livre qui a été écrit et qui se réfère à la mort de Beloyanis et qui s'intitule Osographos de Beloyanis, n'est-ce pas, de Nikos Davetas, et qui s'intitule Politico Noir Mythistorium aux éditions Métèque. Évidemment, il y a là, les pistes sont très embrouillées, il faut dire, n'est-ce pas, c'est très embrouillé. C'est pour ça que, en fait, j'ai suivi tout à fait les sources authentiques de la question. Mais là, je vais mettre aussi une hypothèse importante avant d'arriver à la fin de mon intervention. La pièce Bacchus de Cocteau, qui est une pièce en 3 actes et qui a été représentée pour la première fois en 1951 au Théâtre Marigny par la compagnie Renaud-Barrault. Elle a été publiée en 1952, donc vous voyez toujours dans les limites temporelles. Le texte se réfère à une coutume byzantine qui se passe pendant les vendanges. Il y a quelqu'un qui devient le roi, n'est-ce pas, du village, qui devient le roi des vendanges, donc Bacchus, et qui va pendant une semaine, pendant 7 jours, il pourra faire tout ce qu'il croit nécessaire, tout ce qu'il croit bénéfique pour la société du village. Donc c'est un roi, si vous voulez, de 7 jours, un roi d'un jour, finalement. Alors il va imposer des mesures de grâce, il va favoriser les pauvres, et il va défendre au cours d'une longue scène qu'il oppose à un cardinal, une sorte de charité anarchiste, qui est basée sur la tolérance, la liberté et l'amour. Mais cette remise en question de l'ordre établi, loin de lui attirer au moins l'amitié du peuple, vend au Bacchus la haine générale parce qu'elle dérange l'ordre établi, vous voyez, la politique. Alors nous avons ici une pièce qui se situe dans une ville allemande au XVIe siècle, justement pour dépayser, si vous voulez, le spectateur. Mais la réalité politique est là, c'est la réalité politique de l'actualité de ce temps-là. Et au 7e jour, quand la foule va s'assembler pour brûler symboliquement le mannequin de Bacchus, on sait que c'est Hans, le Bacchus en question, en personne, qui va être jeté sur le bûcher. Or, quelque chose aurait pu le sauver. Il suffirait qu'il signe une abjuration de pure forme, n'est-ce pas? C'est ce qu'on demandait à l'époque aux condamnés à mort, n'est-ce pas, ceux qui étaient destinés à l'exécution. Il s'agissait de signer, n'est-ce pas, une abjuration. Or, Hans va refuser d'abjurer et on va quand même, son ami va le tuer pour le sauver de toute la torture, etc. Mais le cardinal va dire qu'il avait changé d'idée, qu'il s'était repenti. Donc vous voyez tout le processus, toute la parodie qui existe dans les coulisses politiques. Alors en fait, Hans se réclame d'un Christ révolutionnaire. Ce sont les revendications ouvrières et le rejet radical de l'ordre établi. Donc vous voyez, c'est un Cocteau tout à fait différent du Cocteau dont nous avons une image fausse, n'est-ce pas? Mais c'est une pièce qui tranche sur les pièces de Cocteau. C'est une pièce, une tragédie, et il n'est pas revenu dessus. Elle est contemporaine, en tout cas, de la pièce de Sartre, Le diable et le bon Dieu,
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette pièce va déclencher la fureur de Mauriac. Et vraiment, là, nous avons un conflit et une lettre qui va paraître au Figaro, une lettre de 7-8 pages à peu près, n'est-ce pas, où Mauriac explique, n'empêche, et si on connaît évidemment la pensée de Mauriac, on peut comprendre sa réaction. Mais évidemment, le lendemain, tout de suite, il y a la réponse de Cocteau, poussé par son entourage, parce que je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre, lui-même aurait laissé passer la chose, aurait laissé tomber la chose. Or, son entourage lui a dit qu'il faut absolument qu'il réagisse, et même on lui a dit qu'il était trop mou, n'est-ce pas? Alors, le lendemain, il y a dans les journaux la réponse « Je t'accuse », n'est-ce pas? Une très très belle réponse dans France ce soir. En fait, dernièrement, il y a eu la correspondance intime de Mauriac qui a été publiée par la femme de son fils Jean, Caroline Mauriac, et il y a eu dans le Nouvel Observateur de septembre 2012, justement, quelques extraits. Alors, simplement tout juste, un extrait d'une lettre de Mauriac à Jean-Louis Curtis du 19 mars 1957, où il dit « Si vous voulez connaître le Cocteau de 1910, vous n'avez qu'à considérer le Cocteau de 1957. À la descente du train, façon de parler, n'est-ce pas, il se retrouve tel qu'il y était monté. Ou si vous préférez une autre image, sorti du feu des projecteurs, le funambule merveilleux apparaît avec ce qui lui appartenait déjà au départ. Avant que Diaghilev lui eût dit la parole empoisonnée, étonne-moi. » Le Cocteau que j'ai connu n'avait pas été visité encore par l'ange du moderne entre guillemets. Et bien sûr, il me semble que le meilleur Cocteau, surtout celui depuis sa rencontre avec Radiguet, est celui qui a su conjurer l'ange du bizarre. Mais c'est cet ange qui a fait de lui l'idole d'une certaine jeunesse. De ce point de vue aussi, Cocteau est important. Il y a une histoire de la littérature qui n'a jamais été écrite, celle des maîtres, en prenant le mot dans un sens tout autre que celui dont on use couramment. Mais ceci nous mènerait trop loin. Croyez, cher Jean-Louis Curtis, à mes sentiments affectueux, etc. 1952. Comme on dit en français couramment, il faut de tout pour faire un monde. Alors dans les journaux, nous avons d'une part en février la mort de George VI d'Angleterre et la montée sur le trône d'Élisabeth, que nous connaissons, Élisabeth II. Au cinéma, Vivien Leigh joue l'héroïne d'un tramway nommé Désir, elle reçoit un Oscar. Humphrey Bogart aussi reçoit un Oscar pour The African Queen. Et Vincente Minnelli va recevoir l'Oscar du réalisateur pour An American in Paris. Mais aussi, 1952, c'est la mort de Paul Éluard et les obsèques de Paul Éluard. Alors nous avons des lignes, des pages magnifiques sur Paul Éluard à travers le journal de Cocteau. Et même j'ai oublié de dire tout à l'heure que au moment où il y a eu le scandale, si vous voulez, Jean Cocteau, Arnaud Breker, l'hommage à Arnaud Breker, il y a une lettre de Paul Éluard d'une finesse, une toute petite lettre, un petit mot, de rien du tout, de 4-5 lignes, mais qui est d'une finesse, d'une délicatesse. Il reproche avec beaucoup de discrétion pourquoi est-ce que Cocteau a fait cela, n'est-ce pas? Donc, je le dis au passage, justement, à propos d'Éluard. Mais aussi, 1952, c'est l'année où Mauriac reçoit le prix Nobel. Alors, nous avons l'année suivante la mort de Staline. Alors, évidemment, il y a un chapitre qui se clôt, c'est la fin d'une époque et le début, évidemment, de la suivante. Aussi bien Mauriac que Jean Cocteau méditent sur l'être humain en situation dans l'histoire, avec un grand H, et parlent de la politique avec des images qui leur sont tout à fait particulières, des images frappantes, n'est-ce pas? Le style, c'est l'homme, donc chacun des deux parle à sa manière, mais vraiment d'une façon étonnante. Aucun jargon, aucune langue de bois des politiciens, c'est vraiment une langue française et imagée, n'est-ce pas, qui dit tout. Et je vous laisse juger par vous-même.
Alors tout d'abord, que dit Mauriac dans le passé défini? Ibris, ivris, n'est-ce pas? Elle personnifie la démesure et l'insolence. C'est la déesse qui règne en 1952. La laideur et la bêtise sont deux déesses puissantes contre lesquelles l'intelligence et la beauté possèdent peu d'armes. Le temps est une invention de l'homme, il n'existe pas, il n'y a ni avant ni après. La preuve, nous sommes au centre d'une explosion qui dure des siècles pour nous et une seconde pour le cosmos. La Grèce, dans la Grèce, un livre qui a été fait pour le tourisme de la Grèce qui se relevait justement après la guerre civile, il écrit une préface dont un petit extrait. Il parle de l'Orige de Delphes, le fameux Orige de Delphes, et dont, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'école française qui s'est occupée dans les années 90, en 1893 je crois bien, il y a eu les premières fouilles à Delphes. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce petit passage. Pauvre petit Orige, ses orteils s'alignaient dans un char attelé de chevaux. Il couronnait l'amphithéâtre de Delphes. Amputé, privé de son attelage, il ne s'arrête pas. Il ne fait pas le geste du stop. N'est-ce pas? Vous voyez le modernisme de Cocteau. Il roule statiquement sur un socle. Il semble dire « Mes guides sont une canne d'aveugle. Ce temps est faux. Il vous trompe. Ne vous laissez jamais prendre. » Ayant consulté cet oracle, non loin de l'autre de la Sibylle, je visitai la Grèce en y cherchant autre chose que la trace des légendes et des dieux que les Grecs créèrent, leur image. On habitait le même immeuble, en quelque sorte, on se croisait mortel et mortel dans l'escalier. La fable drape la Grèce d'une pourpre sans trou. La généalogie des mythologues est moins suspecte que celle des historiographes, parce que l'histoire, avec un grand H, se déforme à la longue et que le mythe se forme à la longue, parce que l'histoire est du vrai qui devient faux, et que le mythe est du faux qui s'incarne. Quant à Mauriac, dans le Figaro, paraphrasant la célèbre pensée de Pascal, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », Mauriac écrit « La politique a ses raisons que le cœur ne connaît pas ». Ainsi l'histoire, avec un grand H, naît d'initiatives prises à diverses époques en vue d'objectifs situés sur des plans différents et qui ne concordent pas. Cette hideuse face de Gorgone que nous montre l'histoire contemporaine est le fruit de politiques contradictoires. Deux points, tel un croisement d'hérédité qui enfante des monstres. Je vous remercie. Alors, nous remercions Madame Kostadouliaki pour cette conférence. Si vous voulez, on pourrait nous asseoir ici pour la discussion. Oui, ça serait plus. Donc, nous remercions pour cette intervention et pour la présentation finalement des deux auteurs de Cocteau et de Mauriac en dehors des stéréotypes qui les figent en quelque sorte, hein, et en plus pour la restitution de tout un contexte, tout le contexte politique et culturel et de l'époque même, pas seulement gréco-français, mais aussi européen et même des États-Unis. Aussi pour cette réflexion sur l'imprégnation de l'œuvre littéraire par le politique au sens large et l'approche du politique. Donc, μπορούμε να συνεχίσουμε στα ελληνικά ou en français, comme vous voulez, ή στα ελληνικά ή στα γαλλικά, για ερωτήσεις, για να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτή την διάλεξη. Vous avez fait allusion donc à cette chronique de Mauriac à propos de Manolis Glezos et Simone Terry, très critique,
à l'égard de l'arrière-plan idéologique de la prise de position de Simone Terry. Mais est-ce que plus généralement, dans donc son bloc-notes, dans ses chroniques, il y a d'autres échos de l'actualité politique en Grèce,